Dear class 7 and 8 students especially, I am going to start mathematics. You know how many branches of mathematics are there? How many types are there? You may say arithmetic, algebra, geometry, etc. There are 92 types of mathematics. First thing. Among them, one of the backbone of entire mathematics, that is algebra. It is such subject which is to be used and implemented in the rest of all mathematics while we operate it, calculate it, use it and solve it. In Nepali, we used to say algebra, जसले हामी के भन्छौं बीजगणित. First topic, first thing. Let us go after its history. इतिहासतिर जाउँ. कसरी बन्यो, कहाँबाट आयो, कसले बनायो, त्यतातिर हामी चर्चा गरौँ. One astronomer named Muhammad do you know the name of Persia? Iraq, in recent Iraq, that is in Baghdad, that is called Persia. So Muhammad, let me write the name of a person. This is the name of a person. IBN Musa al-Khwarizmi. Listen this. This is not a sentence. This is the name of a person. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He was a Persian mathematician, which is at present that is in Iraq, Baghdad, and his book. That book is named. See this, as it is I am writing there. Kitab al-Jabr. See this, Kitab al-Jabr wa al-Muqabala. Muqabala. See this. First, how it has been invented, go through it. एक दुई मिनट मात्रै म लिन्छु यसमा. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He is considered as father of algebra. That first you know it. You should know it. His creation for calculation, the astronomical object, he used some mathematical relation there. And that relation is considered as algebra. See here, algebra. His whole entire name of that book is Kitab al-Jabr wa al-Muqabala. This is. It was the ancient story, ancient discovery, invention that was held in 820 to 823 BC. That was a little bit story that we have discussed about it. Origin of algebra. Next, what is called algebra? Today is my first day class for you people, class 8 and 7 people. भाइ बहिनीहरु तपाईहरुको लागि फर्स्ट डे भएको कारण म केही ओरिजिनतिर यसको चर्चा गर्न गइरहेको छु. बुझिराखौं, यो परीक्षामा आउने कुरा हैन, तर ज्ञानको लागि. परीक्षाको लागि पढ्छु भने किताब बनाउनुस् भइहाल्यो. तर ज्ञानको लागि सबै कुरा जानकारी राख्नुस्. परीक्षाको तयारी भनेको यदि ज्ञानको तयारी छ भने त्यो सबसेट हुन गइहाल्छ. तपाईको ज्ञानको तयारी सुपर सेट हुन्छ. त्यसैले म भन्छु सेटतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो. नेक्स्ट थिङ,
What is algebra? Question arises here. When you define it, what is algebra? Many mathematician has many definitions. But when we collect the entire aspects of the definitions, that group, we will find one word there. We will form one word there. Let us concentrate here. SCAB. यो त कुनै वर्डै छैन सायद, हेर्नुभएकै छैन होला। यो के हो, सब वर्डहरूलाई मिलाएर एउटा फुल फर्म बनाएपछि यो अहिले के हो, यो सबै वर्डको एब्रिभिएट गरेको वर्ड हो, सानो बनाइएको छ। लेट अस सी व्हाट डज इट रिप्रेजेन्ट हियर। यस भन्नाले सब्स्टिट्युसन, प्रतिस्थापन, राख्ने काम मात्रै। Correction here. Here we have E there. Yes, C. Computation. Computation. Next we have solve गर्नु, simplify गर्नु. E. Evaluation. त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुस्। अब सब्स्टिट्युसन को चर्चा गरौँ। भाइ बहिनीहरु पढ्नु भयो होला। 2x + 3 x को भ्यालु 5 भयो भने यो पुराको रिजल्ट कति होला त 2 * 5 + 3 30। सब्स्टिट्युसन यहाँ आयो अलजेब्रामा। कम्प्युटेसन जोड घटाउ गुणा भाग यताउता एलसीएम लिए, फ्याक्टराइज गरे, यो सब आइहाल्यो यसमा। इभ्यालुएसन त्यसले मूल्याङ्कन गर्नुस्, एलसीएम पछिको आउटपुट के हो। नेक्स्ट वी हैव बी, ब्यालेन्सिङ। इक्वेसन बनाउनुस्, इक्वेसन को सिम्प्लिफाई गर्नुस्। दिस वे the definition of algebra has been integrated in a single word, that is SCEB pattern. The mathematics, discuss about it, think about it. The mathematics which deals the study of or application of, simply, what do we say? Yes, substitution. C, comma, calculation. Next we have E, evaluation, and B, balancing. कसको? Of expression and numerals. Under expression and numerals, under the fundamental binary operation. That is algebra. Sufficient definition. भनेको कुरा सायद बुझ्नु भयो होला भन्ने आफ्नो भाषामा यसलाई लेख्नु होला, यो सर्ट फर्मलाई फुल फर्म बनाएर कम्प्लिट सेन्टेन्स बनाएर आफ्नो भाषामा लेख्नु होला, प्रयास गर्नु होला। नेक्स्ट, आफ्टर दिस we will discuss about constant and variable. Next topic we have variable and constant. Discuss about this. Variable and constant. Do you know the age of our teacher? I know myself. Think it. कहाँ लाग्दैछु म भाइ बहिनीहरूलाई? मेरो उमेर कति छ भाइ बहिनीलाई थाहा छैन होला, मलाई थाहा छ। म 46 वर्षको छु, मेरो लागि भयो 46 कन्स्टेन्ट। यो हैन कि म सब दिन 46 नै रहने छु, आउने साल 47 भइहाल्छु, गएको साल 45 थिए, अहिले मेरो कन्स्टेन्ट छ। भाइ बहिनीलाई थाहा छैन, अननोन छ तपाईहरुको लागि, अननोन नन। म के भन्दैछु, मेरो लागि नन कन्स्टेन्ट हो, सबैको लागि नन कन्स्टेन्ट हो। मेरो लागि किन? कतिवटा महिना हुन्छ वर्षभरिमा? 12 वटा। यु क्यान इजिली काउन्ट इट। वैशाख टु चैत और जनवरी टु डिसेम्बर, 12 वटा। यो युनिभर्सल ट्रुथ, एभ्रीवन हैज टु एक्सेप्ट दिस। एक्जाम्पल अफ कन्स्टेन्ट। नाउ मुभ फर्दर। भेरिएबल, अननोन भ्यालु अर्को पनि हुन सक्छ। जस्तै तपाईहरुको एज मलाई थाहा छैन, तपाईहरु कति एज छ मलाई थाहा छैन। म पार्टिकुलर एकजना विद्यार्थीको लागि इन्डिभिजुअली सोच्नु होला, म तपाईको एजलाई यक्स मान्दै छु, मलाई त थाहा छैन। दैट इज भेरिएबल। इट मीन्स the result may vary from one person to another person. Unknown. Unknown to none हुन सक्छ। 2x = 6, x भेरिएबल हो अहिले। 2x = 6,
ध्यान दिने होला भाइ बहिनीहरू 2x = 6 त x = 6/2 = 3 x अननोन थियो अब ननमा आयो त x को भ्यालु कति भयो 3 unknown to none that is the concept of variable and constant variables are generally denoted by the literal terms what do you know about it literal terms alphabet ma abc xyz जे मन लाग्छ लेख्नुस् तर भाइ बहिनीले म एउटा आग्रह के गर्छु ओ नमान्नु होला कहिलेकाहीँ के भइहाल्छ 2x लेख्छु त नो प्रब्लम तर 2o लेख्छु मिस्टेकले कपीमा यदि हामी हेर्छौँ भने हामीले पनि त्यो 2o लेख्नु भएको छ कि 20 लेख्नु भएको छ अरु लेटरहरुको अभाव छैन as you wish you can suppose now move further next topic that we need to discuss about it fundamental things जति भन्न गइरहेको छु आप बुझ्नुस् नक्कल नगर्नुस् आफै बनाउनुस् कन्सेप्ट लिनुस् next topic we have to be discussed here coefficient base and power यसको बारेमा चर्चा गरौँ यो सब फन्डामेन्टल कुरा हो next topic to be discussed here coefficient next we have base and power this is the term अब जगहमा कहीं के लेख्नु पर्छ हामीले पढ्यौं think about here now if I write somewhere 3x के पढ्नुहुन्छ यसलाई यो यतिलाई के पढ्नुहुन्छ यसलाई how do you read it this is called square x हैन x squared तर्फमा हामी हतारमा भन्छौँ x स्क्वायर वास्तविक नाम हो x स्क्वायर्ड x यस्तो लेखियो पावरमा 3 दैट इज कॉल्ड यसले के भन्ने x क्यूब्ड पावरमा 4 x to the power 4 or raised exponent of x is 4 यसरी भनिन्छ now move further 3x स्क्वायर एउटा लेखे हामीले see 3x स्क्वायर think about it coefficient जसले क्वान्टिटी जनाउँछ कतिवटा x स्क्वायर त 3 वटा x स्क्वायर नम्बरमा छ हेर्नुस् कतिवटा x स्क्वायर एकछिन मानौ मैले यो अर्को एक्जाम्पल लेख्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु 3a लेखे मैले 3a 3 वटा एप्पल प्लस एप्पल 3 वटा एप्पल so this 3 represents coefficient listen now this base there we have x base this x represents here base numeral literal term base and raised power here we see exponent जसको यहाँको नाम के दिएको छ हामी raised power यही माथि टुपामा बसेको ठ्याक्कै माथि हैन अलि कर्नर राइट कर्नर टपमा बसेको this is called coefficient this is called base and this is called power question arise here come to the point here if I write 3x square as I have written here can you think it what is here coefficient दुई प्रकारको हुन्छ भाइ बहिनीहरु दुई प्रकारको हुन्छ बाबु numeral coefficient and next we have literal coefficient numeral literal concentrate here numeral and literal यो coefficient कई टाइप्स मा numeral and literal word clear छ what is the numeral coefficient of this term चर्चा गर्छु टर्म एक्सप्रेसन को बारेमा हामी यो पछि के हो यो न्यूमरल टर्म के हो यसको नम्बरमा भएको कुरा न्यूमरल हो हेर्नुस् लिटरल कोएफिसिएन्ट लेटरमा x स्क्वायर लेटरमा भएको कुरा लिटरल भयो sometimes think here you may write 3a x square यो साइन हेर्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु 3 पाई x स्क्वायर पाई
यो कर्व जहाँ छ त्यहाँ पाइ छ। डेफिनेसन भन्दाखेरि द रेसियो अफ सर्कम्फरेन्स एन्ड डायमिटर अफ सेम सर्कल, सर्कम्फरेन्स त्यो गोलो घेरा र डायमिटरको रेसियो त्यो पाइ हो। भ्यालु 22/7। ल अब यसमा भन्नुस् त, सोच्नुस् त कुन हो न्युमरल कोएफिसिएन्ट कुन हो लिटरल कोएफिसिएन्ट, सोच्नुभयो? अब म मिलाउन गइरहेको छु, तपाईहरूले सोचेको कुरा र मैले भन्न खोजेको कुरा मिल्यो कि मिलेन? लेट अस थिंक दिस थ्री। यसले केमा छ? नम्बरमा छ, त्यो मात्रै न्युमरल हो। जब यसको भ्यालुमा पाइको भ्यालु कति हुन्छ? पढ्नु भएको छ भने 22/7, पढ्नु भएको छैन भने सुनिहाल्नुस् 22/7। त्यही पनि गर्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने हामीलाई त 22/7 66/7। अब त्यो भइहाल्यो न्युमरल कोएफिसिएन्ट। एक्स स्क्वायर के भन्यो? एक्स मात्रै बेस हो, एक्स स्क्वायर स्क्वायर त्यसको स्क्वायर पावरमा छ, दैट इज एक्सपोनेंट or power, it takes the value, and this entire x square is considered as, what do we call? Literal coefficient. That is to be kept in your mind. And now after this यो सबको टर्महरु स्मरण राख्नु होला। Next thing that we need to focus here, concentrate here. It is for class 7 and 8. I'm not going to rub this. You need to concentrate there. And now, next topic that we need to concentrate here. What is algebraic expression or term? यो कुरा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं, फन्डामेन्टल कुरामा छ। त्यसपछि हामी अर्को यसको एक्सपान्डेड फर्महरु, फ्याक्टराइज यताउता जे छ सब परे हामीले एसएन यो एससीईबी को प्याटर्न त्यसमा फलो गर्दै जाने हामी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज algebraic expression, बीजीय अभिव्यञ्जक नेपालीमा हामी भन्छौं। व्हाट इज दिस? अब यसको डेफिनेसन बनाउँदाखेरि केही अरु टर्महरुलाई लिएर हामी एउटा समग्र एउटा डेफिनेसन बनाउँछौं, एउटा सिंगल डेफिनेसन बनाउँछौं। कसरी हेर्नुस्? Have you heard the binary operation? थाहा होला, सबै भाइ बहिनीले थाहा होला। बाइनरी अपरेसन के हुन्छ? फन्डामेन्टल अपरेसनमा जोड, घटाउ, गुणा, भाग, हैन? प्लस, माइनस, डिभाइड, मल्टिप्लाई, डी मास। पढ्नु भयो होला, त्यसैले मैले उल्टा भने। त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ? भेरिएबल र कन्स्टेन्टहरु मिलेर पहिले के भन्छ? द प्रोडक्ट अफ भेरिएबल एन्ड कन्स्टेन्ट विल फर्म अ टर्म। हाउ यु हैव द वर्ड फेरि चर्चा गरौँ। दिस इज कॉल्ड टर्म। व्हाट इज दिस टर्म? इट इज द बाइनरी अपरेसन मध्येको एउटा मात्रै प्रोडक्ट अफ। टर्म भन्नाले के हो? प्रोडक्ट अफ अ constant and variable, yeah, variable or variables, constant or constants, that is called term. For your convenience, let me write 2x. Is it a term or not? What does it mean? 2 times of x, 2 पटक x, यसलाई हामी 2 into x अथवा 2x is equal to x plus x, तर सबै बेला यो लागू फेरि हुँदैन। यो मात्रै हामी यो डेफिनेसनमा हाम्रो यो पर्दैन, यो पर्छ। प्रोडक्ट अफ अ कन्स्टेन्ट एन्ड अ भेरिएबल, दैट इटसेल्फ इज नोन एज टर्म। सेम थिङ इफ आई राइट, अब हेर्नुस् त, म लेखे यहाँ x by 5, प्रोडक्ट भयो, प्रोडक्ट भयो कि डिभाइड हो? सोच्नुस् त, लाग्दै होला डिभाइड हो डिभाइड हो। प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट पनि हो, दुईटै हो। कसरी हो हेर्नुस्? डिभाइड त बुझ्दै हुनुहुन्छ सबैजना, तर प्रोडक्ट कसरी हो? लेट मी सेग्रिगेट इट, बाँड्न गइरहेको छु, अंशबन्दा गर्न गइरहेको छु, अलग अलग गरिरहेको छु। थिंक इट, क्यान आई राइट हियर 1/5 into x? केही छैन तल भन्नाले के बुझ्छौँ हामी? 1, त 1 र x को प्रोडक्ट x, 5 र 1 को प्रोडक्ट 5। त कुरा त आखिर त्यही हो। दिस इज
can be written as in the form of product of 1 by 5, 1/5 and x. This way it is also a term. So question arise here. ठीक है कि सबै पटक x से हुनु पर्यो? May not be there. In place of this x, you may write x square y cube z 5. कोफिसिएन्ट मा के लेख्नुस् -5√2/3 हेर्नुस् सब कुरा मैले त्यहाँ राखेको थिएँ -5√2/3 नेगेटिभ पनि मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा पनि रुटको टर्ममा पनि छ सर्टको फर्ममा तीन एक्सप्रेसनहरुको प्रोडक्ट्स आखिर प्रोडक्ट त छ दैट्स व्हाई आई मेन्सन हियर कन्स्टेन्ट्स और कन्स्टेन्ट्सहरु यहाँ मिलेर बनेको भेरिएबल एउटा मात्रै थियो देयर वी सी how many variables are there x y z I hope you are understanding it. So this way term is formed. Now the topic that is extracted here, that is to be discussed right now, what is that? Algebraic expression. What is this? The binary, सुन्नुस् आफ्नो लेख्नुस् क्रिएटर म फेरि भन्दै छु क्रिएटर भन्नुस् इमिटेटर को जरुरी छैन आफै लेख्नु होला algebraic expression को बारेमा भन्दै छु the binary addition of भन्नाले at least there must be one time addition or subtraction कम से कम एक पटक त्यहाँ जोडेको वा घटाएको वा मल्टिप्लाई भएको वा गुण यो के भन्छ डिवाइड भएको केही पनि हुनु पर्यो simply x see x equal to 1 into x छ प्रोडक्ट भएको we can't write that 0 into x प्रोडक्ट त छ so in this way we can say the binary operation of terms that is considered as algebraic expression. I hope you should have understood it. Now next thing regarding this algebraic expression, that term is being followed here again. If I write 2x plus 3 and next we have, let me write 2x square plus 3x minus 5. Next thing 2x cube plus x को power minus 1 plus root under x plus 2. यो नम्बरहरु आफ्नो इच्छामा जे छ 2 लेखे मैले तपाई 2000 लेख्नुस् फरक पर्दैन कन्सेप्ट लिनुस् यो 2 लेखे यहाँ 2/7 कर दिए यो 5 लेखे 5.9 कर दिए सी अझै कम्प्लिकेटेड बनाऊ त्यसलाई र बुझौं the necessary and a sufficient condition for an algebraic expression and from this a polynomial result is derived. त्यसबाट बनेको छ what is that? see यदि पावरमा पावर त बुझिसक्नु भयो सबैजना भन्नुस् यहाँ कति छ पावर त्यही कुरा जो सब तपाईहरु सोचिरहनु भयो होला 3 हो त्यही हो यहाँ कति -1 यहाँ त छैन मैले लेखेको सायद के छ रुटमा आउनुको मतलब के हो 1/2 पावरमा नाउ थिंक कन्सन्ट्रेट देयर नाउ यदि पावरमा होल नम्बर मात्रै छ होल नम्बर त थाहा होला 0 देखि सुरु 1 2 3 इन्टिजरहरु पोजिटिभ इन्टिजरहरु नेचुरल नम्बरहरु इन्क्लुडिङ 0 that is known as whole number. So if the exponent power is only whole number because of this reason an algebraic expression becomes a polynomial. अब कहाँबाट आयो यो वर्ड सुन्नुस् polynomial what have I said कि if the exponent is free from अब नयाँ कुरा भन्दैछु free from माइनस मा नहुनु पर्ने हेर्नुस् दुष्ट आयो यहाँ माइनस मा आयो फ्री फ्रम रुट अर्को दुष्ट आयो यहाँ फेरि रुटमा छ पोलिनोमियल भएन यो फ्री फ्रम फ्र्याक्सन अझै खतरनाक बनाउ यसलाई लेट मी राइट यसैमा थपौं फ्री फ्रम फ्र्याक्सन
करेक्सन दिएर 2/x प्लस 1 बाइमा पनि x गइहाल्यो यो 3 त एकैचोटि हैन 1 2 3 कुनै एउटा यदि भइहाल्यो भने त्यहाँ आइहाल्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्ने त्यो पोलिनोमियल होइन सो whatever the examples I have written here among these three you will find 2 polynomials and all three are algebraic expression. All 3 examples are algebraic expression. These 2 are polynomials and the third one is not a polynomial. Polynomial haru hun, polynomial होइन तर यो सबै यो 3 एक्जाम्पल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो किन हो त कन्स्टेन्ट र भेरिएबलहरुको जोड घटाउ गुणा भाग केही भयो दैट्स व्हाई दे आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन सी 2x + 3 अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो अब त्यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन को पावर भेरिएबल को पावर मस्ट बी फ्री फ्रम माइनस फ्रैक्शन रूट अर्थात ओन्ली होल नंबर शुड बी प्रेजेंटेड देयर because of this it is said to be polynomial. Can a question arise here? Every polynomial is algebraic expression. Every polynomial is algebraic expression, but all algebraic expressions are not polynomial. किन यही दुष्टहरु मध्ये तीनटै मध्ये कुनै आइहाल्यो भने त्यो algebraic expression polynomial हुँदैन अर्थात के there must not be minus, must not be root, must not be in term of fraction. तल आएको x जसले हामी x को पावर -1 भन्छौं -1 यो लाइट टर्म हुन जान्छ I hope you are understanding. Next topic, a polynomial. I hope you should understood algebraic expression, first term algebraic expression and then after polynomial. Now we are going to discuss about the next topic to be next topic, that is polynomials classification. Polynomials classification. Concentrate. यसलाई वर्गीकरण गर्दैछु कति प्रकार हुन्छ बाटफाट गर्दैछु पोलिनोमियललाई टर्मको आधारमा भइहाल्यो कतिवटा टर्म छ त्यसमा गर्नुस् त्यसै आधारमा हामी पोलिनोमियलको क्लासिफिकेसन गर्छौं For your convenience I am going to write here right there simply 2x, next 2x plus 3, next 2x square plus 3x plus 5. Think here 2x it has only one term छ अर्को प्लस माइनस भएर छुट्टिएको छ छैन that's why it is called monomial. What do we call it? Monomial, having only one term. टर्म भनेको के हो त्यो टर्म कसरी छुट्टिन्छ अर्थात त्यो हेर्नु होला दुईटाको बीचमा प्लस वा माइनस इन्टुले हैन डिभाइडले हैन मात्र यो ध्यान दिनुस् त्यो दुईटाको बीचमा देयर मस्ट बी आइदर प्लस और माइनस सरले यहाँ त सबैमा प्लस प्लस हाल्दिनु भो जरुरी छैन कुनै ठाउँमा माइनस गर्दिए हुन सक्छ सी हियर 2x बीचमा प्लस माइनस छ छैन एउटै छ 2 into x that's how it is. This term becomes monomial. Let us see about it. यो एउटा टर्म थियो जो मोनोमियल पनि यसमा हेर्नुस् त कतिवटा टर्म छ कुन 2x र 3 अब क्वेशन आयो मलाई यो कुरा चर्चा गर्नु नै पर्ने हो 2x plus 3 2x का टर्म भयो 3 टर्म हो कि होइन थिंक अबाउट इट के हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरु टर्म छ यो टर्म भनेको त कन्स्टेन्ट र भेरिएबलहरुको बाइनरी अपरेसनमा आउनु पर्यो एड मल्टिप्लाई र डिभाइड को फर्ममा अर्लियर आई हैव सेड दिस व्हाट अबाउट दिस वेदर 3 इज अ टर्म और नॉट सोच्नुस् त के हो ल 3 is equal to 3 into 1 3 into 1
लेख्न मिल्छ 3 1 जा 3 अच्छा 3 इन्टु यसलाई म x बाई x गरिदिए ध्यान दिनु होला जतिले मल्टिप्लाई त्यतिकै नै किन x x काटेपछि त 1 रहन्छ फेरि हेर्नुस् यसको पावर केही छैन भने अच्छा x यो 3 इन्टु x को पावर 1 माइनस 1 अर्थात् 3 इन्टु x को पावर 0 अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो कि x को पावर 0 भनेको कति हुन्छ 1 त यदि थाहा छ भने यतिबाट डाइरेक्ट तपाईहरु यो बुझ्नुस् 3 इन्टु 1 इक्वल टु 3 इन्टु x को पावर 0 थिंक इट हामीले सानो कुरा छ यसमा किन यो पोलिनोम यो टर्म हो दैट इज आवर टार्गेट टु बी डिस्कस्ड राइट नाउ सी हियर 3 इन्टु x आयो कि आएन पावर मस्ट बी होल नम्बर छैन होल नम्बर सायद के छ x को पावर होल नम्बर छ कि नेचुरल नम्बर छ 0 पावर होल नम्बर हो under this circumstance this becomes this 3 is a constant term. I hope you should have understood it. Okay, now because of this it has two terms, so this is binomial, monomial, binomial, and how many terms are there? कतिवटा छ बाबु 1 2 3 it becomes trinomial. Is it clear? And regarding this coefficients here and constants, it may be natural number, may not be natural number, except imaginary number. रूट को भित्र माइनस मा परेको बाहेक जे इच्छा छ सब लेखिदिनुस् 1/100 रूट अंडर 13 सब रूटाङ नम्बरहरु माइनस मा एनीथिङ पोसिबल देयर. Is it clear for you? Now move further, that is the degree of the polynomial. This is our target now to be discussed here. Degree of the polynomial. Degree of the polynomial. Degree भनेको के हो? एंगल वाला डिग्री हैन. ज्योमेट्री मा जुन पढ्नु भएको छ 90 डिग्री राइट एंगल त्यो डिग्री हैन. यहाँ डिग्री भनेको के हो? The presence of highest power, सबभन्दा ठुलो पावर कति छ त्यहाँ. थिंक अबाउट इट. यसमा x को पावर एउटै टर्म छ कति छ 1 तो यसको डिग्री कति भयो 1. यसमा हेर्नुस् 2x + 3 x को पावर कति छ 1 त डिग्री यसको 1 भयो. यसरी नजानु होला एउटा टर्म त डिग्री 1 दुईटा टर्म त डिग्री 2 गल्ती भइहाल्छ. डिग्री भनेको हाईएस्ट पावर हो यहाँको. यता यसमा हेर्नुस् त x को यो टर्म पहिलो टर्मको सबभन्दा ठुलो पावर भनेको कति यसको डिग्री 2. यसको डिग्री कति छ 1 पावर. यसको डिग्री कति छ 0. भर्खर चर्चा गरेका थिए 3 * 1 1 को साथ x को पावर 0 लेखेर 2 आयो. हाईएस्ट पावर कति भयो 2. दैट्स व्हाई डिग्री अफ दिस पोलिनोमियल इज 2. क्वेशन अराइज हियर के जरुरी छ त्यहाँ एउटै भेरिएबल हुनु पर्यो. ल यसको बारेमा भन्नुस् त 2x³ एकैछिन 2x³ + 4xy + एकैछिन पहिले मलाई यो कुरा भन्दा यो मलाई पछि चर्चा गर्नुपर्ने y². व्हाट वुड शुड बी द डिग्री अफ दिस टर्म त छ के मोनोमियल नै हो एउटै टर्म हो बीच of plus minus छैन. Do we see anywhere? No. It is monomial. It has only one term. So here we see what should be this degree. पावरहरुलाई जोड दिनुस्. पावरहरुलाई जोड दिनु. 3टा x को 2टा y को जोड दिनुस् 5 भयो. If you feel यो डिफिकल्टी भइराछ भने आफै मनले x र y जे भेरिएबल छ नि त्यसको सट्टा आफ्नो एउटा नयाँ भेरिएबल हाल्दिनुस्. यसरी think it. पावर जोड दिनुस् 3 + 2 this is 3 + 2 obviously result is 5. So degree of this polynomial is this monomial is there we have 5. Maybe say here we have 2. जे भी इच्छा छ के छ यहाँ x यहाँ के छ y अर्को कुनै भेरिएबल हाल्दिनुस् त्यहाँ. Let me write a its exponent 3. There we have its exponent
y has its exponent here. जे भेरिएबल छ रिप्लेस इट बाई ए, एउटै भेरिएबलमा जानु पर्यो. नाउ थिंक 2a अब बेस सेम भयो त पावर के हुन्छ जोडाइहाल्छ इन्टुमा. We will study, we haven't studied, we may not have studied this, but we will study it. Power जोड दिनुस् 3 plus 2, so result will be a into 3 को power 5. This 5 is considered as its degree. Now, if we have some bigger terms, see here, 2x4 minus 5x cube y, y square plus 8x cube plus 2x plus 1. 5टा टर्म छ. 3टासम्म त हामीले क्लासिफाई गरे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. How many terms do we see there? 1 2 3 4 5. 5 terms are there. It doesn't have its own word. 3 भन्दा माथि गयो त त्यो पोलिनोमियल आफै रहिहाल्यो. Such expression becomes the polynomial itself. Monomial, binomial, trinomial, and the algebraic expression having more than 3 terms, obviously it becomes polynomial. 3 भन्दा ज्यादा 5टा छ पोलिनोमियल को पोलिनोमियल. अब think about it. What is its degree? What is its highest power? सबभन्दा ठुलो पावर कति छ? यता हेर्नुस्. यो रुल भने मैले एउटा अथवा यसबाट इन्डिभिजुअल each term को डिग्री निकाल्नुस्. डिग्री अफ एब्रिभिएट गर्दैछु सानो गर्नको लागि. डिग्री अफ डी रिप्रेजेन्ट हियर डिग्री अफ 2x4. व्हाट इज इट्स द पावर देयर? हाईएस्ट पावर देयर 4. डिग्री अफ 5x cube y square. There we should write 3 plus 2, that is 5. Next we have degree of 8x cube. Can it be written as 3? यहाँ को 3. It's a leave it. Degree of 2x कति छ? पावर कति छ? x को पावर 1. Degree of x in 1. अब यहाँ हेर्नुस्. x in 1. यो 1 यताको कति छ पावर? त्यहाँ केही छैन. चर्चा गरेका थिए 1 भनेको के हो? x को पावर 0. किन मलाई x लेख्नु पर्यो? यहाँ त जे पनि लेख्न सकिन्छ नि. y को पावर 0, z को पावर 0, anything a plus b whole power 0, obviously. So term is referred here. The extracted term is in term of x. That's why I have considered here x. So degree of x equal to 0. Now examine yourself, think it. Which is the greatest number there? पता लगाउनुस् न. 4 5 3 1 0. Which one is there? Greatest one. This 5. Obviously the degree of this polynomial is 5. Understanding? Is it clear for you? Okay. The next topic that is to be discussed for you. Like and unlike term. Like and unlike term. What do you mean by this? Like and unlike. कस्तोलाई like भन्ने, unlike लाई भन्ने. Think. Let me write 2a, 3b. Suppose here. A for apple, अब B for banana. साधारण कुरा भन्दैछु. 2टा एप्पल र 3टा एप्पल बनाना जोड्दाखेरि कतिवटा एप्पल जोड्न सक्छौं हामी? 2टा एप्पल 3टा बनाना घटाउनुस् त. 2टा एप्पलबाट 3टा बनाना घटाउनुस्. के भन्न सकिन्छ? 2 एप्पल plus 3 banana equal to 5 apple? Never. This concludes that unlike terms are not added. अब यसको रिभर्स डेफिनेसन गर्दैछु म. हेर्नुस् रिभर्समा कि जुन 2टा टर्मको एडिसन र सबट्र्याक्सन हुन सक्छ, जोड्न वा घटाउन सक्छौं, that is called like term.
जोड्न घटाउन सकिँदैन, सकिने जोड्न घटाउन सकिने लाइक भयो र जोड्न घटाउन नसकिने अनलाइक भयो। व्यावहारिक रूपमा अपरेसनल डेफिनेसन भयो। यसलाई अर्को भाषामा भनौँ हामी, डिस्कस अबाउट इट अगेन। Two terms or expression may be said there. First we are going to discuss about expression only, terms only. Two terms having same base as well as their exponents power. Under this condition they become like terms. Let us move further. Are they like or unlike? They are unlike. Like unlike त बुझ्नुहुन्छ नि, यो फेसबुक वाला हैन, like unlike यो हैन, यो like unlike यहाँ अर्कै कुरा हो। See here, I am going to write 2a square b 101 a square b। फरक आयो यो दुईटा, मतलब छैन हामीलाई, कोएफिसिएन्टसँग मतलब छैन। Only we have to compare the base terms. What bases do we see? a square, a मा स्क्वायर छ, b। अब भन्नुस् त, are they like? Are they like त? किन? यो कोएफिसिएन्टको कारण हैन, के को कारण अनलाइक भयो? a स्क्वायर त छ, तर यो हेर्नुस् a क्यूब छ, हुन दिएन बेचारालाई लाइक। किन हुन दिएन? त 3 छ र यसमा एकै छ, पावर पनि सेम हुनु पर्यो। This way we conclude two definition of like terms. Two way we can represent it. First one, two terms having same base and their coefficient. यहाँ their लेख्नै पर्ने कुरा हो बाबु, नत्र सीता if I write there 2a square b cube and next I will write there 5a cube b square. एक को 3 छ, एक को 2, एक को 3 के अदला बदला गर्दिन, एक को गयो b मा, b को आयो a मा हैन। दियर एक को एक a सँग करेस्पोन्डिङ म्युचुअली एक अर्कासँग परस्पर रूपमा। So two terms having see here, two terms having same bases and their corresponding coefficient exponents are equal, obviously it becomes like term. And either base is different or their power is different, exponent फरक परिहाल्यो, that is called unlike term. बुझ्नु भयो भाइ बहिनीहरु? आज हामी साधारण चर्चाहरु गरे, अल्जेब्रा के हो, कसरी बन्यो, who is considered as father of algebra? आफै मूल्याङ्कन गर्नुस् पढाएको कुराले मैले के भने मैले, who is father of algebra? मोहम्मद IBN, वो लिटरल प्रोनाउन्सिएसन हो, त्यसलाई अबिन पढ्न जाने हामी। मोहम्मद अबिन मुसा अल ख्वारिजमी। कुन किताब थियो, कहाँ के किताबको नाम के राखेको थियो? अलजबर, ALJABR, त्यसैबाट बनेको छ अलजबरा। कहाँ? पहिलेको पर्सिया, अहिलेको बडा शान्त देश हो कि इराक, बगदाद, त्यो टर्म्स हामी छलफल गरे। आशा गर्दैछु मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरु, छात्र विद्यार्थीहरु, आज चर्चा गरेको कुराहरु तपाईहरु बुझ्नुभयो होला र अर्को कक्षामा हामी अझै विस्तृत रूपमा फन्डामेन्टल कुराहरु चर्चा गर्ने छौं। र म क्यामेरा भाइ प्राविधिक मित्र हाम्रो विजयजीले मलाई पटक पटक संकेत गरिरहनु भएको छ 3-4 मिनेट अगाडिदेखि कि सर तपाईको समय सकिन लाग्यो। अब यसै प्रसंगमा म जोड्दै छु, आज मैले जे पढाएँ त्यसलाई एउटा कपीमा टर्म्सहरु लेखेर आफ्नो भाषामा डिफाइन गर्नु होला। देन आफ्टर I am going to give you some work to be done as your homework. Listen. र साथै म प्राविधिक मित्र श्री विजयज्यूलाई पुनः आग्रह गर्दछु कि यो हाम्रो प्यारा भाइ बहिनीहरुको लागि एकछिनको लागि रहन दिनु होला बोर्डमै, पछि यसलाई रिमुभ गर्नु होला।
some simple questions. See here, some practice question. किताब छैन छ भने त्यसमा पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, तर यसलाई पहिले प्रयास गर्नु होला. Simple question. Find base power coefficient. Have we discussed about it? Yes or no? Okay. Here I have written, is every algebraic expression a polynomial? त्यसैले मैले क्वेशनमा पढाउने बेलामा एउटा वर्ड सेन्टेन्स भनेको थिएँ. Is every algebraic expression a polynomial? If not, give a reason with an example. यसको एन्सर लेख्ने प्रयास गर्नु होला. थर्ड वन, find the polynomials from the following expression. यति मैले 5 वटा लेखेको छु, यसमध्ये कुन पोलिनोमियल हो कुन होइन. के थियो दुष्ट वाला चर्चा, रूट, माइनस र फ्र्याक्सन. यो स्मरण राख्नु होला. क्लासिफाई द फलोइङ पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एन्ड ट्राइनोमियल. यसमा कुन छ मोनोमियल, बाइनोमियल र ट्राइनोमियल, त्यो पत्ता लगाउनु होला. नेक्स्ट वी हैव मेक द लाइक टर्म. यति मध्ये छान्नुस् कि कुन कुन लाइक छ, कुन कुन अनलाइक. लाइक मात्रै छान्नु छ. देयर वी हैव डिग्री अफ द पोलिनोमियल. आई होप you can do it. Best of luck for tomorrow. Thank you.